55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علمبردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ آئیے استقبالیہ کلمات اور آج کی اس تقریب کی غرض بیان کرنے کے لیے ادارہ نثری ادب کے نائب صدر محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ ساتھ اغراض و مقاصد اور ساتھ ہی تعزیتی تجویز بھی پیش کریں۔ صدر مجلس، صاحبان اعزاز، اسٹیج پر رونق افروز معززین اور عمائدین شہر، سب سے پہلے میں تصحیح تھوڑی سی کر دوں۔ عبدالعزیز شعبان صاحب نے کہا ہمارے صدر محترم کے متعلق کہ آپ جلگاؤں کی مشہور شخصیت ہے، اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں۔ مہاراشٹر کی مشہور شخصیت ہے عبدالکریم سالار صاحب۔ حاضرین مکرم، ادارہ نثری ادب کی روایت رہی ہے کہ ہم جب تقریب کا یا نشست کا آغاز کرتے ہیں تو مہمانان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن آج موقع ہے، ہمارے درمیان کچھ بیرونی مہمانان بھی ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ہمارے ادارے کی ایک مختصر سی تاریخ کو رکھ دی جائے۔ اس ادارے کا قیام 2003 میں ہوا اور اس وقت سر سید ڈے کی مناسبت سے پہلی نشست 2003 میں 17 اکتوبر کو منعقد کی گئی۔ ہم نے نشست کا آغاز جب کیا تو روز اول سے یہ ایک اصول ترتیب دے دیا تھا کہ نشست میں ادارے کی جو بھی نشست ہوگی اس میں جو تخلیقات پیش کی جائیں گی، اس میں پہلی تخلیق جو ہوگی وہ بچوں کے ادب سے متعلق ہوگی، اور اس کے بعد نثر میں جو بھی تحریر ہوگی وہ پیش کی جاتی رہے گی، چاہے وہ افسانے ہوں، کہانیاں ہوں، مضامین ہوں، تجزیے ہوں، اور تب سے لے کر آج تک یہ نشستیں باقاعدگی سے ہو رہی ہیں۔ بہت جلد ہم نے یہ اصول بھی ترتیب دے دیا تھا۔ شروع میں جب ادارے کا قیام ہوا تھا تو ہم اس زمانے میں ہمارے مہمانان اکرام کو دعوت نامے بھی بھیجا کرتے تھے، فون سے بھی اطلاع دیا کرتے تھے، لیکن نشستوں کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تاریخ کا تعین کر لیا کہ ہر مہینے کی آخری سنیچر کو اس ادارے کی نشستوں کا آغاز انعقاد ہوگا، اور یہ معلنہ دن جب طے ہو گیا تو پھر ہم نے دعوت نامہ تقسیم کرنا موقوف کر دیا۔ اس ادارے کی نشستوں نے بہت جلد شہر ہی نہیں بلکہ بیرون شہر بھی اپنی شناخت بنا لی۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ جو بھی تخلیق یہاں پیش کی جاتی ہے اس پر سامعین کی جانب سے یا جو شرکا ہوتے ہیں ان کی جانب سے، ادارے کی جانب سے انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس تحریر پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس پر تنقید کریں، تبصرہ کریں یا اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اس کی وجہ سے نئے قلم کاروں کو حوصلہ بھی ملا، لکھنے کی راہیں بھی متعین ہوئی، اور اس پلیٹ فارم سے کئی نوآئیدان
نے اپنی شناخت بنائی اور آج وہ نہ صرف بیرون شہر بلکہ بیرون ملک بھی پہچانے جاتے ہیں اپنے قلم کی وجہ سے۔ ان نشستوں میں جب ان کا احوال اخبارات کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے دوسرے شہروں کو پہنچا تو نشستوں میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے ناموران فن نے اس میں شرکت کی۔ مثال کے طور پر ہماری شروع کی نشستوں میں سب سے پہلے جلگاؤں سے ہی ہمارے مہمان ودیا دھر بانٹ صاحب، ڈاکٹر شفیق ناظم صاحب اور دیگر ان کے رفقا وہ اس نشست میں شریک ہوئے۔ اسی طریقے سے بمبئی سے اقبال نیازی اور ان کے رفقا، انہوں نے تاریخ اور دن کا جب تعین ہو گیا تو اس کی مناسبت سے انہوں نے ہم سے دریافت کیا کون کون پڑھ رہا ہے اور انہوں نے یہاں پر نشستوں میں شرکت کی۔ مجھ کو اچھی طریقے سے یاد ہے اس وقت جب اقبال نیازی دوسری نشست میں شریک ہوئے تو انہوں نے کہا تھا جب بھی نشست ہو ہم لوگوں کو خالی اطلاع دے دو، ہم لوگ اپنے خرچے سے آیا کریں گے، اب بمبئی میں ایسی نشستیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا۔ اسی طریقے سے میم ناز صاحب جو اردو دنیا کے جانے مانے افسانہ نگار ہیں، انقلاب اور اردو ٹائمز کے مدیر رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ہماری ان نشستوں میں شرکت کی اور 2 مرتبہ انہوں نے صدارت کی ادارہ نثری ادب کی نشست کی۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان نشستوں کے ذریعے نثر کو رواج دیا جائے۔ 2003 اور اس سے کچھ پہلے کا منظرنامہ ہمارے یہاں اساتذہ موجود ہیں، کچھ بزرگ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو انجمنیں تھیں وہ یا تو شعری انجمنیں تھیں یا کچھ ایسی تھی جو ڈراموں سے متعلق تھی، لیکن سب کے سب تعطل کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے ادارے کے نائب صدر رفیع حضرت اور صدر صاحب محترم اسحاق صاحب، انہوں نے بہت غور و خوض کرنے کے بعد نثر کی جانب قدم بڑھایا اور اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا، اس کو جو ہے اس کی بنا ڈالی انہوں نے، اور تب سے وہ ہماری سرپرستی کرتے رہے، ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ رفیع حضرت ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جواہر رحمت میں رکھے۔ محترم اسحاق صاحب وہ یہاں نہیں آ سکے، صاحب فراش ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے آج بھی ملتے ہیں، ان کے ربط میں رہتے ہیں، اور ہم جو بھی ہماری سرگرمیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، اور ان کی اجازت سے ہم یہ نشستوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ان نشستوں میں ہم نے زبان و ادب سے متعلق اگر کوئی طالب علم یا کسی استاد نے یا کسی اور فنکار نے کوئی نمایاں کام کیا ہے تو ہماری روایت رہی ہے کہ ان نشستوں میں ہم ان کا بھی استقبال کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ کسی بھی زبان میں نیٹ پاس کیا یا ایم فل کیا یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ان سے تفویض کی گئی ہے تو ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اور یہاں پر ان کا اعزاز کیا، ان کا استقبال کیا ہے۔ یا جو شہر کے اہل قلم ہیں وہ چاہے شاعر ہوں یا ادیب ہوں، ان کو اگر کسی اکیڈمی کا ایوارڈ ملا ہے یا کوئی اور انعام سے نوازا گیا ہے تو ہم نے ان کا بھی استقبال کیا ہے، ان کا بھی اعزاز کیا ہے۔ اسی تعلق سے ڈاکٹر سید احمد فارانی صاحب، انہیں موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹی کا اعزاز تفویض کیا گیا، اور جاوید
अंसारी साहब ये आकाशवाणी रेडियो में एक अरसे तक रहे, अब वहाँ से सुबकदोश हुए हैं। हमने ये हमारी रिवायत के मुताबिक था और ये हमारा फर्ज भी था कि हम उनका इस्तकबाल करें। आज की इस नशिस्त का खास मकसद यही है। मैं आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी रिवायत रही है कि हम नशिस्तों में चाहे जितने लोग शरीक हों, ऐसा भी हुआ है कि नशिस्त में सिर्फ 3 लोग शरीक थे, एक सदर साहब थे, एक सामे थे और एक कलमकार। लेकिन हमने नशिस्त को तोड़ा नहीं, उसका तसलसल बरकरार रखा और चाहे 3 अफराद शरीक रहे हों या 30 या 300, हमने हर नशिस्त में कोशिश की है कि शुरा की तवाज़े करें और आपके ये हम कहते हैं कि उसको थोड़ा सा कोई झिझक नहीं कि हम लोग अपनी जेब खास से ये तमाम खर्च जो है बर्दाश्त करते हैं। हमने कभी किसी से चंदा नहीं किया। ये नशिस्त चल रही है, 16 बरस गुजर चुके हैं, 17वां बरस चल रहा है। हमने इस तरीके से इसको संभाल रखा है। हाँ, यहाँ पर एक इकरार मैं और करूँगा कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सईद फारानी साहब ने हम पर करम किया और वो उन्होंने गाय बगाए इम्कान भर हमारी मदद की है। मैं खुले दिल से उनका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, उनका अदारे की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अफजाल सर से दरख्वास्त कर रहा हूँ बराए करम स्टेज पर आए। अफजाल सर और ताहिर सिद्दीकी साहबान स्टेज की रौनक को बढ़ा रहे हैं। अगराम मकासिद इस्तेक़बालिया कलमात डॉक्टर इकबाल बरकी साहब ने जिस अंदाज से पेश किया, यकीनन अगर अदारे नसरी अदब को बीज बोने की सादत जो नसीब हो रही है हर महीना, शायद कहता है कि ये नवाजिश, ये इनायत लिख दे मेरे वास्ते, चंद कतरों पर किनात लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्से में लिख दे लहलाती बालियां, बीज बोने की सादत लिख दे मेरे वास्ते। अदारे नसरी अदब को ये वस्फ रहा है और यकीनन गाहे बगाहे महीना 2 महीने के वक्फे से एक नए कलमकार को वजूद बख्शने की जो सादत मिल रही है, यकीनन लायक तहसीन है और लायक तकलीद है। आइए मैं हमारे अदारे के दूसरे नायब सदर मोहतरम अतीश शाबान सर से इल्तिमास करता हूँ कि महक में तशरीफ लाएं और जो सानेहात हमारे अपने शहर पर गुजरे हैं, गुजर रहे हैं, उस ताल्लुक से अपने ताज़ियती कलमात पेश करें। बरवफात हज़रत आयात सुल्तान सुबहानी साहब, मुहतरम हाज़रीन, सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जो सारे जहाँ का और हमारे जान और माल का खालिक व मालिक। मुर्खा 25 अगस्त 2021 बरोज़ बुध सुबह सवेरे यह खबर मिली, यह खबर बिजली बंद कर गिरी कि सुल्तान सुबहानी साहब इस दार पानी से पूछ कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मरहूम बड़ी खूबियों के मालिक थे। आप मालिकाओं के मुमताज़ नाविल, अफसाना निगार, फिक्शन राइटर, माया नाज अदीब, शायर, मुसव्विर और नक्काद थे। सुल्तान सुबहानी की शख्सियत और अदबी खिदमत कमो बेश एक दर्जन किताबों के हवाले से बर्रे सगीर हिंद व पाक की उर्दू दुनिया में मारूफ व मुनफरिद रही है। आपने अफसाना, शायरी, तंज़ मिज़ाह, अदब अक़वाल और मुसव्विरी के ज़रिए उर्दू ज़बान और अदब को अपनी मताए फ़िक्र अता की। आपने अपनी ज़िंदगी की 79 बहारें देखी और बड़ी शान से ज़िंदगी बसर की और वो इसमें बामुसम्मा रहे। खुद उनकी ही ज़बानी के बदहाल रह के जीना हमें कब पसंद था।
बदहाल रह के जीना हमें कब पसंद था, अच्छा किया कि नाम ही सुल्तान रख लिया। अदारे नस्ली अदब का वजूद 2003 में अमल में आया। सुल्तान सुबहानी साहब की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद बैतुल आकिफ जनाब इसाक खज़र के मकान पर हुआ। उन्हीं के मशवरों से अदारे नस्ली अदब ये नाम तय पाया। आप जब तक बक़ैद हयात रहे इस अदारे की सरपरस्ती करते रहे। आपके जाने से अदारा गहरे रंज व गम और सदमे से दो चार। हम इस साना इंतकाल पर अपने गहरे दुख और गम का इज़हार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके कारहाय अज़ीम को कबूल फरमाए और उन पर अपनी मग़फ़िरत और रहमत और नुसरत की नवाज़िश फरमाए। नीज़ पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। शुक्राए गम सद्र व आमीन अदारा नस्ली अदब मालेगा। बाकी दीगर जो मरहूमीन है उनकी ताज़ियत भी इससे पहले पेश की जा चुकी है। नायब हबीबुर रहमान जो भी अदबी एक शख्सियत थी वो भी तालीम पानी से पूछ कर गए, और भी बहुत शख्सियात जो गुजर गई जो कि आलमी पैमाने की थी, उनके भी ताज़ियत हमने इससे पहले पेश की है। यहीं पर मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपनी जगह रहता हूँ। शुक्रिया। रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसाला दस्तरस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। क्या है माबैन सय्याद वो कैद, क्या है माबैन सय्याद वो कैद, एक चाके कफस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। ताज़ियती कलमात पेश कर रहे थे मोहतरम अतीक शाबान साहब। आइए यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। आप लोगों का तारुफ जो कि मोहताज तारुफ नहीं है, बावजूद उसके रस्म भी है, दस्तूर भी है, और हमारे अदारे के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान जमील सर भी है, जो कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ पेश करने में काफ़ी महारत रखते हैं। मैं इंतहाई अदब से इल्तिमास करता हूँ कि आप हमारे मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज का तारुफ पेश करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।